Us. Hope you all are doing great this morning. Let's begin the worship. Before we go into the worship, we'll read a scripture from the Bible. Colossians chapter 3, verse 15 and 16. Let the peace of Christ rule in your heart, since as members of one body you were called to peace. And be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom, as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your heart to God. Amen. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, Lord, King of Kings, Lord of Lords, thank you, Lord, for your great love, for your great mercy, Father. You have kept us safe. You have protected us from last week until now, Father, and brought us here once again to worship you, to praise your name, Lord. Thank you, Lord, for your mercy and grace through your Son, Jesus Christ, so that we could be in your family, in your presence, Lord, and be saved, Father. Thank you for everything that you have done for us. Lord, as we are going to worship you, Father, let us sing with our whole heart, with our might, Father, and give you glory, Father. As we are going to listen to the message also, Lord, help us to receive a message with a open heart, and let the message convict us, Father. You lead the speaker, and Lord, bless us today, Father. And Lord, we give everything into your hands. And the people who are yet to come, Lord, please let them come soon and be a part of us as soon as possible. Thank you, Lord. We give everything into your hands. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Come, now is the time to worship. It is the time to give him our heart. Now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are, to worship. Come, just as you are, before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are, to worship. Come, just as you are, before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా, నా కొరకై బలి అయిన గొర్రె పిల్ల,
నా కొరకే రానున్న ఓ మెస్సయ్య, తప్పిపోయిన నన్ను వెతికి రక్షించి మంచి కాపారి నాకై ప్రాణమిచ్చితివి. ఏమివ్వగలను నాయన నీ ఎలలేని ప్రేమకు, విరిగి నలిగిన హృదయం నేను అర్పించు. లెట్స్ కంటిన్యూ వర్షిప్. నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా, నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా, నా కొరకై బలి అయిన గొర్రె పిల్ల, నా కొరకై రానున్న ఓ మెస్సయ్యా, నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా, నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా. తప్పిపోయిన నన్ను వెదకి రక్షించిన మంచి కాపారి నాకై ప్రాణమిచ్చితివి. తప్పిపోయిన నన్ను వెదకి రక్షించిన మంచి కాపారి నాకై ప్రాణమిచ్చితివి. ఏమివ్వగలను నీ ఎనలేని ప్రేమకై, విరిగి నలిగిన హృదయమే నీకర్పింతును. నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా, 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 నా కొరకై బలి అయిన గొర్రె పిల్ల, నా కొరకై రానున్న ఓ మెస్సయ్యా, నీవే 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 దేవా, నీవే 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 దేవా, నీవే 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 దేవా, నీవే 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 దేవా. ప్రార్థించుకుందాం. మా ప్రియ పరలోకముందున్న మా తండ్రి యేసయ్య నీకు స్తోత్రములైన ఉదయకాల సమయంలో ప్రభువా మేమందరం కూడుకొని ప్రభువా మీ నామాన్ని స్తుతించడానికి మీరు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి మీకు ఎంతో వందనాలు తండ్రి. ఎంతో గొప్ప దేవుడు ఉన్న తండ్రి, సర్వశక్తిమంతుడివి, రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు అయిన గొప్ప దేవ, మీకే వేలాది స్తోత్రములు తండ్రి. అయా ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రభువా మేమందరం నా తండ్రి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తుండగా మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తుండగా ప్రభువా మీరు చేసిన అనేకమైన మేళ్ళని ప్రభునా తండ్రి జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ప్రభువా మేమందరం ప్రభునా తండ్రి మేము సంతోషంగా ఆనందంగా ప్రభునా తండ్రి మీ యొక్క పాటలు పాడడానికి హృదయానుసారంగా పాడడానికి మాకు సహాయం దయచేయండి. ఇచ్చిన ప్రభువా యొక్క రోజు బట్టి మీకే వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావం తెలియజేసుకోమని యేసుక్రీస్తు పేరిట వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. इस समय में हम नो धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे, sing this song.
స్తుతి धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति योग्यता से बढ़ के दिया हे अपने दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया हे अपने दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद सच्चा जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊं प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद And we'll sing, when the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair, when the roll will call up yonder. We'll sing this song. The trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more. And the morning breaks eternal, bright and fair. When the Savior
yonder I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the Lord is called up yonder, I'll be there. Let us lay before the Master from the down his head. Let us talk of all his wonders, love and care. And when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Some glad morning when this life is over, I'll fly away to the home on God's celestial shore. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away in the morning when I die. Hallelujah, by and by. I'll fly away. Just a few more very days and then I'll fly away to the land where joy shall never end. I'll fly away. Everybody sing, I'll fly away, oh glory. I'll fly away in the morning when I die. Hallelujah, by and by. I'll fly away. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Well, I looked over Jordan and what did I see? Coming for to carry me home. A band of angels coming after me, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Coming for to carry me home. And we have welcome now. Okay, yeah. Good morning, brothers, sisters, friends, sisters. Good morning to everyone. You know, I would before sharing the scripture, I would like to pray. Please close your eyes. Thank you, God, for this time that you have given us in this morning. Lord, just be with us, protect us, guide us, Lord, lead us in your perfect way, Lord. Lord, help me as I'm sharing the scripture, addressing to the church, Lord. Lord, bring your words, Lord. It's not just me, my thoughts, my ways, Lord. It is your ways, Lord, thoughts, and glorifying, Lord. You to glorify with our sharing, Lord. Bless this morning. Bless each one of us, Lord. In Jesus' name I pray. Thank you, brothers. You know, I would like to share
a scripture from Psalms 91, 9 and 10. కీర్తనల గ్రంథము 91, 9, 10. Shanti will read the scripture. కీర్తనలు 91, 9 నుంచి 10 వరకు చదువుకుందాం. యెహోవా నీవే నా ఆశ్రయము అని నీవు మహోన్నతుడైన దేవుని నీకు నివాస స్థలముగా చేసుకొని ఉన్నావు. నీకు అపాయమేమియూ రాదు, ఏ తెగులును నీ గుడారము సమీపించదు. English లో read చేస్తాను. If you say, the Lord is my refuge, and you make the most high dwelling, no harm will overtake you, no disaster will come near you. Amen, brothers. You know, God is our protection and security that is available those who put their trust in the Lord. It is very important for us to trust in the Lord so that you can make him as his refuge for you and also a dwelling place. Without trusting, it's very hard for us to make him as a refuge or a dwelling place. You know, in this pandemic situation, everyone's mind these days that this pandemic should not come near of any of our homes or to us. We, you know, so that our near and dears can remain safe. Now, you know, in the media, people were talking about the third wave. Third wave may hit in September or maybe in October or maybe coming days. So they are warning us to keep our children safe. Is it possible for us to keep our children safe or ourselves safe? It is only possible through God. If we make him as a refuge, a dwelling place, so that God will not bring any harm to us. It is not enough that we make God is our refuge. It is very important for us to make him as a living for us in our lives, so that we can protect us and also we can protect our children. This is possible only through God. So God said, God is promising that no harm, no plague, no disaster will come near you, because God is our dwelling place. Thank you. We want to welcome all the friends, visitors, brothers and sisters on behalf of Indian Church of Christ. Thank you. Amen. Before going to the message, we all stand up. What an awesome God we have. You know, let us sing. Our God is an awesome God.
into every land. It's time for you to listen to the Master's plan. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Through Jesus the Son, the world has begun. Our God is an awesome God. Touching every soul, He walks upon Jordan. Our God is an awesome God. And you and I, we got a part to play. It's time to show the world that Jesus is the way. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Yes, our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Yes, our God is an awesome God. Please be seated. One minute, Brandon. డోర్ పెట్టాను నేను అక్కడ చెప్తున్నా అక్కడ Okay, good morning, brothers and sisters, and all the friends. I'm really grateful to God that God gave this opportunity for all of us that we could connect this Sunday morning to worship Him and listen to God's word. శుభోదయము సంఘమునకు మరి స్నేహితులకు దేవుడు మనకెంతో గొప్ప అవకాశం ఇచ్చినాడు మరి ఆయనతోని మనం ఆరాధించడానికి స్తుతించడానికి ఇది ఒక గొప్ప సదవకాశం ఉంటున్నది. So I'm sure we all are looking forward for Sunday where we all get opportunity to come and worship God. And also this lockdown is over now. It's all open. Can just go out. Some of us probably got vaccinated. Some of us got a haircut also. I got my haircut. Maybe we are just going out, but let's be all careful as we go out. As ఓకే, సో ఇప్పుడు అందరు కూడా చాలా ఉత్సాహంగా కనిపిస్తా ఉన్నారు. మరి ఈ యొక్క లాక్డౌన్ ఎత్తివేసినారు, అందరు కూడా బయటకు వచ్చేసినారు. చాలా అక్కడిక్కడ తిరగడానికి కాళ్ళు కొంచెం వదులుగా అయిపోయినాయి. కొందరు మంగళూరు దగ్గరికి వెళ్ళి కత్తిరించుకున్నారు. సో సంతోషంగా ఉన్నారు అందరు కూడా. ఎంటికలు కూడా కత్తిరించుకొని, వినయ్ కూడా ఎంటికలు కత్తిరించుకున్నాడు. సో నేను కూడా కత్తిరించుకున్నాను. ఇక చూడొచ్చు. Yeah, Francis, definitely it's a great joy that we all could as a family we all could just connect and get encouraged. I mean, it's definitely a blessing, a great blessing from God. And also His word is so powerful, it's so active that it helps us so much in our lives. సో కుటుంబంగా మనం అందరం కూడా దేవునితో మరి మమేక అవడము, మరి దేవుని వాక్యంలో మనం ఎంతగానో నేర్చుకోవడం చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తా ఉంటున్నది. So today we're going to continue to focus on the teachings of Jesus. Just before His death, just before His crucifixion, Jesus is teaching in Jerusalem, and we've been learning from past few Sundays how Jesus focused. He was completely focused in His teaching on what is important for us as a children of God. What is the most important things that we need to have and do in our lives. సో క్రీస్తు వారు మరి సిలువకు వెళ్లే ముందు మరి తన యొక్క బోధలు తను చెప్తా ఉన్నారు. మనం కూడా మరి క్రీస్తు యొక్క బోధల గురించి మనం కొన్ని వారాల పాటు మనం నేర్చుకుంటున్నాము. సో
క్రీస్తు యొక్క బోధలలో గనక మనం గమనించినట్లయితే మరి మనకు కావాల్సినది చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటి, ప్రాముఖ్యమైన ఆజ్ఞలు ఏంటి, ప్రాముఖ్యమైన బోధలు ఏంటి, వాటిని గూర్చి మనము ఎంతగానో మరి క్రీస్తు వారు ఒక్క నుంచి చెప్పించినారు. For example, just recap how Jesus was teaching through parables, and also telling that we need to love God. That's more important. That's a primary thing. Love God and love your neighbor. And also word of God, don't make it as a religious practice or religiously follow it, but word of God should be part of our lives, just not part of our talks, but word of God should be part of our lives. We need to practice it, and that is what Jesus was teaching. మరి క్రీస్తు వారు గనక మనము గమనించినట్టయితే మరి పోయిన అనేకమైన ఉపమానాలు కానీ ఆయన బోధలలో ప్రాముఖ్యమైనది ప్రాథమికంగా మరి క్రీస్తు వారు చెప్పేది ఏంటంటే, నీ యొక్క దేవుడైన యెహోవాను మొదటగా నువ్వు ఎంతగానో ప్రేమించాలి, అదే విధంగా ఆయన ఆజ్ఞలు అనుసరించి మనం ఎంతగానో నడుచుకోవాలి, ప్రవర్తించాలి. కేవలం మాటలకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా, మాటలతో సరిపెట్టకుండా ఆజ్ఞానుసారంగా మన జీవితము ఏ విధంగా ఉండాలనేది మరి క్రీస్తు వారు ఎంతగానో ప్రాథమికంగా చెప్పడం జరిగింది. So today we will focus another important aspect that Jesus is talking about, being prepared for second coming of Jesus, or being prepared to face one day we have to face God, and meanwhile while we live on this earth we have to be prepared, and that is what Jesus is teaching in this chapter, Matthew 25. మరి ఈ యొక్క సమయంలో మరి క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడ గురించి మనము తెలుసుకోబోతున్నాము. మరి ఏ విధంగా మరి క్రీస్తు మరి రాబోతున్నాడు, మరి ఏ విధంగా మనం ఈ యొక్క లోకంలో జీవిస్తా ఉన్న సమయంలో ఏ విధంగా సిద్ధపడాలి అనేది ఇక్కడ మత్తయి సువార్త 25లో ఆ యొక్క వచన భాగాలలో మనము గమనించుదాం. So life on earth, definitely keeps all of us, very busy with different responsibilities from childhood. When we are in our childhood, we are busy with studying. Then after that, we may get into job, pursuing our careers. Then get married or have children, and then get busy with our family responsibilities. And then our children, we look after their studies and their marriage, and we become old. And life seems to be so busy, and we may hardly have any time to think about the second coming, or think like how much am I prepared to face Jesus one day. మరి ఈ యొక్క భూలోకంలో ఈ యొక్క లోకంలో జీవిస్తున్న సమయంలో మన యొక్క జీవితం అనేది మరి కాల చక్రంలో ఎంతగానో చాలా నిమగ్నమయ్యి ఎలాంటి ఒక సమయం లేకుండా మనం జీవిస్తా ఉన్నాం. మన బాల్యం కానీ, మన యొక్క పాఠశాలలో చేర్చడం కానీ, ఆ తర్వాత యవనస్తుడు, ఆ తర్వాత ఉద్యోగము, ఆ తర్వాత వివాహం, ఆ తర్వాత మన పిల్లలు, ఆ తర్వాత వారి యొక్క భవిష్యత్తు, వారి యొక్క పాఠశాల, వారి యొక్క పెళ్లిలు, వారి యొక్క భవిష్యత్తు, భద్రత, ఇవన్నీ చూసుకునే లోపల ఈ యొక్క కాల చక్రంలో మనకంటూ ఒక సమయం లేకుండా ఏ విధంగా మనం దేవుని కొరకు చూడాలి, సిద్ధపడాలి అనేది అందులో మనము పూర్తిగా మైమర్చిపోయే సందర్భాలు ఉంటున్నాయి. So we live as if, when we live on this earth, we live as if we're never going to die. And when we die as if we never lived on this earth. That is how, lives become. మరి జీవితం ఎలా అయిపోతుందంటే, మనం జీవించినంత సమయం అంతా కూడా నేను ఇక్కడే ఉంటాను, నేను చనిపోను అని ఆ యొక్క భ్రమలో జీవిస్తా ఉంటాం. ఎప్పుడైతే మనం చనిపోతా ఉంటామో ఇక నేను ఎప్పుడు జీవించలేదేమో అని అలాంటి ఒక అపోహలో మనం జీవిస్తా ఉంటాం. And whenever we think about the second coming or judgment day, heaven or hell, so it gives a lot of fear also. We like, will I be able to make it to heaven? Will I be able to make it to eternal life? At times when we think about it, we give into fears also. ఎప్పుడైతే మనం క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడ, ఆయన వస్తున్నాడు, ఆయన యొక్క తీర్పు దినం ఉంటుంది అని ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించినప్పుడు మనం ఎంతగానో భయపడతా ఉంటాము. అయ్యో, నేను ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యంలోనికి నేను అడుగు పెట్టగలనా, నిత్యత్వంలోనికి నేను వెళ్ళగలనా అని ఆ యొక్క సందేహ సమయాలలో భయాందోళనకు గురి అవుతా ఉంటాం. And from today's lesson, we will learn, how Jesus is encouraging all of us to be prepared through this chapter, and through parables. We will learn how Jesus is, cautioning us and also encouraging us to be prepared. And same time, we will see a few passages which will help us to have our faith and our confidence in God, that God will help us. మరి ఈ యొక్క చదువుబోయే వాక్య భాగాలలో క్రీస్తు వారు మనము ఏ విధంగా ఆయన రెండవ రాకడ కొరకు మనం సిద్ధపడాలి, మరి ఏ విధంగా మనం ఎంతగానో నమ్మకంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా ధైర్యంగా ఉండాలి,
ఏ విధంగా విశ్వాసాన్ని కూడకట్టుకొని మరి ఆయన యొక్క చెప్పే మాటలలో మనకెంతగానో ప్రోత్సాహం అనేది మనం ఇక్కడ వాక్య భాగాలలో మనం చూడవచ్చును. So, as we learned last week, we don't know when is the second coming, when Jesus is going to come back. The day and the hour is unknown to us. That is what we have learned last week. మరి పోయిన వారము మనం ఏమి నేర్చుకున్నామంటే క్రీస్తు యొక్క రాకడ ఏ సమయంలో ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుంది అనేది ఎవరికి కూడా తెలియదు. సో ఇది అసందర్భంగా ఉంటున్నది, మరి ఎప్పుడు ఉంటుందో తెలియదు అని ఇక్కడ లేఖ భాగాలలో మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం. So, brothers and sisters, we all have opportunity to be prepared. We all are alive on the earth, and God gave this opportunity to live on this earth and be prepared so that one day we can face Jesus. మరి ఈ లోకంలో జీవిస్తున్న సమయంలో మరి మనం ఎంతగానో మరి చక్కని యొక్క సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలి. ఎప్పుడైతే క్రీస్తు వారిని మనం ఎదుర్కొంటామో రెండవ రాకడలో మనం ఎంతగానో ధైర్యంగా ఆయనను ఎదుర్కోగలము. కాబట్టి ఈ యొక్క లోకంలో జీవిస్తున్నప్పుడు మనం ఎంతో సమయాన్ని వెచ్చించి సిద్ధపాటు కలిగినప్పుడు తప్పకుండా ఆయన రాకడ సమయంలో మనం ఎంతగానో శాంతియుతంగా మనము నిలబడగలం. So chapter 25 starts with Jesus teaching a parable, the parable of 10 virgins. From Matthew 25, 1 to 13, we will not read, but this is the parable that Jesus is teaching here. మరి మత్తయి సువార్త 25:1 నుంచి గనక మనము 13 గనక చూసినట్లయితే మరి పరలోక రాజ్యము మరి పెండ్లి కుమారుణ్ణి ఎదుర్కొనడానికి 10 మంది కన్యకలను పోలి ఉన్నది అని ఒక ఉపమాన రీతిగా పరలోక రాజ్యం గురించి సిద్ధపాటు గురించి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. As we all are aware of this parable, how there were 10 virgins, 5 were prepared, 5 were unprepared with the oil what they're supposed to carry for their lamp and meet the bridegroom when he comes. మరి ఇక్కడ 10 మంది కన్యకలలో 5 మంది బుద్ధి గలవారు, 5 మంది బుద్ధి లేని వారు. బుద్ధి గలవారు ఈ విధంగా తమ దివిటీలలో మరి నూనెను తీసుకొని మరి అదనంగా వారు సిద్ధపడి ఉన్నారు. మరి ఎప్పుడైతే పెళ్లి కుమారుడు వచ్చినప్పుడు వారి యొక్క వెలిగింపబడిన దీపాలతోని వాళ్ళు ఏ విధంగా ఎదుర్కొని లోపలికి వెళ్ళినారు, అదే విధంగా బుద్ధిహీనులైన కన్యకలు ఏ విధంగా మరి ఎదుర్కొనలేని స్థితిలో వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళలేకపోయినారు. Let us read chapter 25, Matthew 25, 10 to 13 we will read. మత్తయి సువార్త 25, 10 నుంచి 13 వరకు చదువుకుందాము. మత్తయి సువార్త 25, 10 నుంచి 13 వరకు చదువుకుందాము. అప్పుడు సిద్ధపడి ఉన్న వారు అతనితో కూడా పెండ్లి విందుకు లోపలికి పోయిరి. అంతటా తలుపు వేయబడెను. ఆ తరువాత తక్కిన కన్యకలు వచ్చి అయ్యా అయ్యా మాకు తలుపు తీయమని అడగగా అతడు మిమ్మును నేను ఎరుగనని మీతో నిశ్చయముగా చెప్తున్నానను. ఆ దినమైనను గడి అయినను మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా ఉండుడి. ఆమేన్. Here are the words of Jesus, teaching the most important things to all of us, that we need to be prepared. And to all the 10 virgins here in this parable are equally given opportunity to enter into that banquet. And we see 5 of them being prepared and 5 of them being unprepared, though it was given an equal opportunity to enter into the banquet. మరి ఇక్కడ క్రీస్తు వారి యొక్క మరి స్వయం మాటలు, ఆయన పలికిన మాటలే ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఇక్కడ 10 మంది కన్యకలకు ఇద్దరికి కూడా సమాన అవకాశాలు ఇవ్వబడ్డాయి ఆ యొక్క పెండ్లి కుమారుని ఎదుర్కొని మరి లోపలికి వెళ్ళడానికి. కానీ ఇక్కడ 5 మంది మాత్రమే వాళ్ళు ఎంతగానో ఆ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని సిద్ధపాటు కలిగి ఉన్నారు. మరి 5 మంది మరి సిద్ధపాటు లేకుండా సమయాన్ని వాళ్ళు ఆ యొక్క సద్వినియోగం చేసుకోలేదు. I'm sure they might have understood the most important thing, because that they were called to do that. They were called to enter into the banquet, but somehow, they missed that opportunity, and they would know that the importance or seriousness of, being prepared and meet when bridegroom comes. So same way in our lives also at times, or in some areas, we know there are important things that we do and we have to be very prepared for it. మరి ఇక్కడ 10 మందికి కూడా మరి సమానమైన అవకాశాలు వచ్చిన్నాయి. మరి పెండ్లి కుమారుని ఎదుర్కొని మరి ఆ యొక్క పెండ్లి విందులో పెండ్లి కుమారునితో పాటు లోపలికి ప్రవేశించడానికి, కానీ అక్కడ వాళ్ళు సద్వినియోగం చేసుకోకుండా మరి పూర్తిగా వాళ్ళు 5 మంది విఫలమై ఉంటున్నారు. అదే విధంగా మనకు కూడా ఆ యొక్క దిన విధిలో మరి అనేకమైన ప్రాముఖ్యమైన పనులు ఉంటున్నాయి.
మనం ఏ విధంగా సిద్ధపాటు కలిగి ఏ విధంగా మనము వాటి గుండా మరి ఎంత మెలకువగా కలిగి ఉండాలనేది. So just for example, how if you are traveling, some other state or some other place, and you have to catch your flight, and you have to go early, probably 2 hours before or 1.5 hours before. You have to be there in the airport, and you cannot check your tickets after going to airport and all. You'll be very prepared at home only. Check everything, is ensure that you have right tickets, right place, right place where you have to go. So all those things, you will be prepared. You'll not go to airport and then check things, but you have to go in advance time, and you have to be there on time or before time. మనం గనక ఎక్కడికైనా ప్రయాణం కావాలని వెళ్ళినప్పుడు గనక మరి విమాన ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ముందుగా మనం ఎక్కడికి వెళ్తా ఉన్నాం, మన గమ్యస్థలం ఏంటిది, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏ తారీఖున వెళ్ళాలి, ఏ సమయానికి మనము విమానాశ్రయానికి చేరుకోవాలి, మరి గంట ముందు ఉండాలి, పోయే ముందు మనం ఎలా సిద్ధపడాలి, ఎలాంటి వస్తువులు తీసుకెళ్ళాలి అని పూర్తిగా అన్ని కూడా జాగ్రత్తగా పరిశీలించిన తర్వాతే మనము ఆ యొక్క ప్రయాణాన్ని మనం ఎంతగానో మొదలు పెడతా ఉంటాం. కానీ విమాన ఆశ్రయానికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మన తనిఖీ చేసుకొని, అయ్యో నేను ఇది కోల్పోయాను, ఇది లేదే అని అక్కడ మనకు అలాంటి ఒక అవకాశం కానీ సమయం కనుక ఉండదు. కాబట్టి ముందుగానే తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొని అన్ని కూడా మనం సిద్ధపాటు కలిగి ఏ సమయానికల్లా మనం అక్కడ చేరుకోవాలి, ఏ సమయం ఎన్ని గంటల ముందు ఉండాలని మనం ఎంతగానో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఉంటాం. So if you don't carry required documents or tickets, or you don't reach on time or before time, you will miss that flight. You will not be able to reach the place where you wanted to. ఒకవేళ గనక మనము ఆ యొక్క ప్రయాణంలో మరి విమానానికి తగిన ఆ యొక్క టికెట్లు కానీ మరి లేకపోతే సరైన పత్రాలు మన దగ్గర లేకపోయినట్లయితే మనము వెళ్ళడానికి కూడా ఆస్కారం ఉండదు, మన యొక్క గమ్యస్థలానికి కూడా మనం చేరుకోలేము. ఎందుకంటే పూర్తిగా మన సిద్ధపాటు, ప్రయాణానికి కావాల్సిన సిద్ధపాటు అనేది మనం లేకుండా ఉంటాం. I'm sure all the students would agree, that we have to study all throughout the year. To go to school or a college and study, and just imagine that you didn't study throughout the year. Throughout the year, you not even opened a book, and and you went and directly wrote your exams. I mean, what would you expect? What results would you expect? Because you're not prepared. You're not even opened the book. You're not prepared. I'm sure you will not be able to achieve the desired results. మరి విద్యార్థులు మరి వారి విషయానికి వచ్చినట్లయితే మరి పరీక్షల సమయం ఉన్నప్పుడు మరి వాళ్ళు ఎంతగానో పూర్తిగా సంవత్సర కాలం పాటు వరకు సమయం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఎంతగానో చదువుకొని చక్కగా సిద్ధపడి మరి పరీక్ష సమయానికి వాళ్ళు ఎంతగానో వెళ్ళి మరి రాసి ఉత్తీర్ణులు అవుతా ఉంటారు. ఒకవేళ గనక వాళ్ళు సంవత్సరం అంతా కూడా పుస్తకము అట్ట కూడా తీయకుండా మరి పూర్తిగా పోయి నేరుగా ఆ యొక్క పరీక్ష దగ్గరికి వెళ్ళి వారు రాసినట్లయితే దాని ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో ఒక్కసారి ఊహించవచ్చు ఎలా ఉంటాయో. Another example, if you're traveling by train, you should know, which train that you need to catch, or which railway station that you need to go. If you don't have those details, if you're not prepared, I mean, definitely you will miss the train. Or you go to some other station, instead of you going to Sikidrabad, you go to some other station, and you're not going to catch the train, and you're not going to reach the destination where you have to go. మరి ఒకవేళ గనక రైలు ప్రయాణం గనక మనం చేస్తున్నట్లయితే మనం ముందుగానే తెలుసుకొని ఉండగలగాలి, నేను ఏక రైలుకు వెళ్తున్నాను, మరి ఏక రైల్వే స్టేషన్ కు నేను వెళ్ళాలి, నా యొక్క గమ్యస్థానం ఏంటిది, మరి ఏక సమయానికి వెళ్ళాలి. ఒకవేళ గనక నేను ప్రయాణించే మరి రైల్వే స్టేషన్ మరి సికింద్రాబాద్ అనుకున్నట్లయితే మరి నేను వెళ్ళి మరి నాంపల్లి కానీ బేగంపేటకు వెళ్ళినట్లయితే నా యొక్క రైలును నేను ఎంతగానో కోల్పోతా ఉంటాను, నేను తప్పిపోతా ఉంటాను, నేను నా యొక్క గమ్యస్థలానికి నేను చేరుకోలేను. So you just saw some example how we need to be prepared even for things when we of these things. Just imagine how much more we need to be prepared when it comes for us to face Jesus one day, to go to eternal life. మరి మనం జీవించిన ఈ లోకంలో మన యొక్క ప్రాధాన్యతలు కానీ మన యొక్క విషయాలలో మనం ఎంతగానో జాగ్రత్త పడలేకపోతే, సిద్ధపాటు కనుక లేకపోతే మనం ఏ విధంగా మన గమ్యస్థలాలను కొన్ని కోల్పోతా ఉంటాము, అంశాలను కోల్పోతా ఉంటాము ఊహించండి. అదే విధంగా గనక మనము క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడ గనక మనం సిద్ధపాటు కనుక లేనట్లయితే మరి ఆ యొక్క తీర్పు దినం మనం గనక దానిని
ఎదుర్కోనట్లయితే మనం తప్పకుండా ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యం నిత్యత్వానికి అడుగు పెట్టే ఆ యొక్క అవకాశాన్ని మనం కోల్పోతా ఉంటాము. సిద్ధపాటు అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది. So as Jesus said in verse 13, therefore keep watch, because you do not know the day or the hour. So Jesus is encouraging all of us, brothers and sisters, to keep watch, be prepared. మరి ఇక్కడ క్రీస్తు వారు మనకెంతగానో చెప్తా ఉన్నారు, మీరు ఆ గడియ అయినను మీకు తెలియదు గనక మీరు ఎంతగానో మేలుకవుగా ఉండుడి. And then we see from verse 14 to 30, Jesus talking about yet another parable, the parable of talents. And I'm sure we all, heard and we know this parable. మరి అదే అధ్యాయంలో 14 నుంచి 30 వరకు కనుక చూసుకున్నట్లయితే మరి ఆ యొక్క తలాంతులు కలిగిన ఒక ఉపమానాన్ని మరి క్రీస్తు వారు చెప్తా ఉన్నారు. దీని గురించి మనం అనేక పర్యాయాలు మనం దీని గురించి మరి విన్నాము. అనేక బోధలు కూడా ఇందులో నుంచి మనం విని ఉన్నాం. So I used to think, this parable is mostly like, some talents are given to us and we have to work on it. We have to serve or we have to multiply them. I used to think, which is correct, but if you look at the context, the parable where it is spoken, if you look at the context, actually it is, also talking about how, we need to be prepared to face the master. In this parable, 3 servants were given the talents and they were asked to work on it, serve through them, and when master come back, they need to be prepared to meet the master. మరి ఈ యొక్క ఉపమానాల్లో ఏదైతే ఉందో, ఈ యొక్క తలాంతులు కలిగిన ఉపమానాలు మనకందరూ కూడా సాధారణ విషయం ఇందులో గమనించింది ఏంటంటే, మనము నేర్చుకున్నది ఏంటంటే, నాకు దేవుడు కొన్ని తలాంతాలు ఇచ్చినాడు కాబట్టి నేను దానిని ఎంతగానో ఉపయోగపడే మాదిరిగా దానిని ఉపయోగించి దాన్ని హెచ్చించి మరి దేవునికి నేను ఎంతగానో ఒక సాధారణంగా ఉండాలని మన అందరూ కూడా దీని గురించి ఒక తెలిసిన ఒక సాధారణంగా విషయం. కానీ ఇందులో ఒక మర్మం ఏంటంటే, ఈ యొక్క పనివారు ఎవరైతే తలాంతులు తీసుకున్నారో వాళ్ళు ఒకటి గమనించాలి ఏంటంటే, వాళ్ళు ఒకానొక దినమున ఎవరైతే తలాంతులు ఇచ్చినా ఆ యొక్క యజమానిని వాళ్ళు ఎదుర్కోబోతున్నారు. వారు అక్కడ యజమాని ఎదుట వాళ్ళు నిలబడాలి అని. So it is not just, just giving the talents to them. Master is very clear that I will come back and he will meet them again, and they need to be prepared. And those who were prepared, like, first servant or second servant who worked, who served, and they were prepared. But we see another servant who was not prepared, and he has to face the consequence of what he has done. మరి ఆ యజమానుడు ఎప్పుడైతే వారికి తలాంతులు ఇస్తా ఉన్న సమయంలోనే చెప్పి ఉన్నాడు, ఇదిగో నేను ఈ యొక్క తలాంతులు మీకు ఇస్తున్నాను, నేను దేశాంతరం వెళ్తున్నాను, నేను తిరిగి వస్తాను అని చెప్పినాడు. అయితే ఆ యొక్క ఇద్దరు మరి సేవకులు మరి ఎంతగానో వాళ్ళు సిద్ధపాటు కలిగి మరి ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క యజమానుడు దేశాంతరం తిరిగి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎదుర్కొన్నారు. ఎవరైతే సిద్ధపాటు లేని ఇంకొక సేవకుడు మరి ఆ యొక్క ఎదుర్కొన్న సమయంలో మరి ఎంతగానో మరి ఆ యొక్క యజమానుని యొక్క కోపాన్ని అతను చూడాల్సి వచ్చింది. So the person, who faced that punishment, he did not face that punishment because he did not multiply like the other servants, but he did not obey or he did not do what his master wanted him to do. He did not faithfully serve the master. But other servants, we see when master came to him, master said that, good and faithful servant to both of them. మరి ఇక్కడ యజమానుడు వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క తలాంతుల విషయంలో మరి ఇద్దరు సేవకులు ఎంతగానో ఇచ్చిన తలాంతులను వాళ్ళు హెచ్చించినారు, ఎక్కువ చేసి ఉన్నారు. కానీ మూడవ సేవకుడు అతను పూర్తిగా మరి యజమానుని మాటకు విధేయత లేనివాడుగా జీవించి అదే విధంగా ఇచ్చిన తలాంతును కూడా హెచ్చించలేని యొక్క స్థితిలో ఉండి మరి అతను ఆ యొక్క యజమానుని యొక్క కోపాన్ని ఆ యొక్క శిక్షను అతను అనుభవించాల్సి వచ్చింది. అప్పుడు యజమానుడు ఇద్దరిని సేవకులను చూసి, బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా, మీకు ఇచ్చిన తలాంతులలో మీరు నమ్మకంగా ఉండి దాన్ని హెచ్చించినారని వాళ్ళు ఎంతగానో మెచ్చుకున్నారు. And even the parable of wedding banquet, what we have learned, last couple of weeks, how the person who was called, but he was not prepared. He was not wearing those wedding clothes and he was thrown into the darkness. మరి ఇంతకు ముందు కూడా మరి కొన్ని వారాల ముందు మరి విందుకు పిలువబడిన వారి విషయంలో కూడా ఒక వ్యక్తి మరి ఎలాంటి ఒక పెండ్లికి సంప్రదాయ దుస్తులు లేకుండా లోపల ప్రవేశించి కూర్చున్నప్పుడు మరి ఆ యజమానుడు అతన్ని చూస్తున్నాడు. అనగా ఆ యొక్క వ్యక్తి లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి యొక్క సిద్ధపాటు లేకుండా, దుస్తులు లేకుండా అతను వచ్చి ఉన్నాడు.
So all these parables, brothers and sisters, one thing we can see that even, you know, parable of 10 virgins or the talents, so they don't know, they are called, but they don't know when the master is going to come, or the bridegroom is going to come. But they were asked, or they have to be prepared to meet their master. మరి ఈ యొక్క ఉపమానాలన్నిటిలో కూడా సారాంశం ఏంటంటే, మర్మాలు ఏంటంటే, ఈ యొక్క పెండ్లి కుమారుని ఎదుర్కొన్న 10 మంది కన్యకలు గాని, లేకపోతే మరి అక్కడ పెండ్లికి పిలిచిన, మరి ఆ విందుకు పిలిచిన, మరి రాజు పిలిచిన అనేక మంది గాని, లేకపోతే తలాంతుల విషయంలో గాని, వీళ్ళందరూ కూడా ఒకే ఒక్క విషయం యజమానుడు చెప్పినాడు. ఏంటంటే, మీరు ఎంతగానో మరి సిద్ధపాటు కలిగి ఉండండి, నేను తిరిగి వస్తాను అనే ఒక మాట, సిద్ధపాటు కలిగి ఉండండి. So brothers and sisters, if when we know while we're listening to these parables, teachings of Jesus, let's also reflect our own hearts, because we are also called to be prepared. We have to meet our master one day. And how much am I being prepared? What efforts am I making in my Christian life to be prepared to meet God one day? సో ఈ యొక్క ఉపమానాల విషయాలలో మరి దేవుని యొక్క మాట చాలా స్పష్టంగా వినపడ్డది ఏంటంటే, మీరు సిద్ధపాటు కలిగి ఉండండి, నేను వస్తున్నాను. అదే విధంగా ఈనాడు మన యొక్క జీవితంలో గనక ఉపమానాలు ఆ యొక్క విషయాలు గనక ఒక్కసారి మన జీవితాన్ని ఆలోచించినట్టయితే, మరి మనము కానీ వ్యక్తిగతంగా నేను కూడా మరి ఏ విధంగా నేను ఒకానొక దినంలో నా యొక్క యజమానుడైన ప్రభువుని ఎదుర్కొంటాను, కాబట్టి నేను ఈనాడు సిద్ధపాటు కలిగి ఉంటున్నానా, మెలకువగా ఉంటున్నానా అని ఆలోచించుకోవాలి. So from day of baptism to till date, what efforts that I have made, what areas that I have improved, what areas I have made efforts to be like Jesus, we need to definitely reflect our hearts, brothers and sisters. మరి మనము ఈ యొక్క దేవుని యొక్క రాజ్యంలో మరి బాప్తిసం ద్వారా ప్రవేశించిన నాటి నుండి ఇప్పటి వరకు మరి నా యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో మరి ఏ విషయాలలో నా యొక్క హృదయాన్ని, నా యొక్క మనసును నేను మార్చుకున్నాను, నేను ఎదిగి ఉన్నాను, నేను మెరుగై ఉన్నాను, మరి ఏక విషయాలలో నేను లోపించి ఉన్నాను, ఇంకా ఎక్కడ నేను బలహీనుడిగా ఉన్నాను, మరి ఏ విధంగా నేను సిద్ధపాటు కలగాలి అన్న ఒక పరిశీలన ఈనాడు మనము చేసుకోవాలి. And we should not live in ignorance. Okay, that's fine. What difference it will make whether I change or I don't change? What difference it will make? I'll be like this. So, brothers and sisters, we need to, we should overcome such challenges or such thinking, and we should definitely focus in areas that that I need to improve. And am I growing in my relationship with God or not? And we need to definitely have that focus in our lives. మరి మనము ఏ విధంగా ఆలోచించకూడదు ఏంటంటే, ఏముందిలే, నేను మారితే ఎంత, మారకపోతే ఎంతే, నేను మారితే ఎవరికి ఉపయోగము, నేను మారకపోతే ఎవరికి ఏదైనా ఉపయోగపడుతున్నానా, ఇట్లనే ఉంటుందిలే నా జీవితం అని ఆ విధంగా మనము ఆలోచించుకోకుండా, మనం ఎంతగానో కొన్ని సవాళ్ళను ఎదుర్కొని మరి నేను మరి ఎంతగానో మరి నాయక ఆత్మ జీవితంలో నేను ఎదుగుతున్నానా లేదా, నేను ఎక్కడ ఉంటున్నాయి, ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాను, ఎంత ప్రయాసం పడుతున్నానని దాని గురించి మనం ఎంతగానో ఆలోచించాలి. After these two parables, Jesus, teaching again the most important thing, and this is the last teaching of Jesus' ministry. While before his crucifixion, before his being arrested, Jesus said these are the last teachings of Jesus. We'll read Matthew chapter 25, 31 to 46. మరి ఇక్కడ చదువుపోయే ఈ యొక్క ఉపమానము మరి క్రీస్తు వారు మరి చివరి ఉపమానంగా ఇక్కడ చెప్పబడతా ఉంటున్నది. ఎందుకంటే దీని తర్వాత మరి క్రీస్తు వారిని మరి ఎంతగానో బంధించడము, మరి ఆయనను ఆ యొక్క పరిసయ్యులు మరి అందరు కూడా ఆ యొక్క రోమియోలకు అప్పచెప్పడము, ఆ యొక్క సిలువ చెంతకు తాను చేరుకునే ముందు చివరి ఉపమానంగా ఇక్కడ చెప్పబడ్డది. మత్తయి సువార్త 25:31 నుంచి 46 వరకు మనము చదువుకుందాము. తన మహిమతో మనిషి కుమారుడును ఆయనతో కూడా సమస్త దూతలు వచ్చినప్పుడు ఆయన తన మహిమ గల సింహాసనం మీద ఆసీనుడై ఉన్నాడు. అప్పుడు సమస్త జనులు ఆయన ఎదుట పోగు చేయబడుదురు. గొల్లవాడు మేకల నుండి గొర్రెలను వేరుపరచినట్లు ఆయన వారిని వేరుపరిచి తన కుడి వైపున గొర్రెలను ఎడమ వైపున మేకలను నిలబెట్టును. అప్పుడు రాజు తన కుడి వైపునున్న వారిని చూచి, నా తండ్రి చేత ఆశీర్వదించబడిన వారలారా,
రండి, లోకము పుట్టినది మొదలుకొని మీ కొరకు సిద్ధపరిచిన రాజ్యము స్వతంత్రించుకొనుడి. నేను ఆకలి గొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెట్టితిరి. తప్పిగొంటిని, నాకు దాహం ఇచ్చితిరి. పరదేశినై ఉంటిని, నన్ను చేర్చుకొంటిరి. దిగంబరనై ఉంటిని, వారు నాకు బట్టలిచ్చితిరి. రోగినై ఉంటిని, నన్ను చూడవచ్చితిరి. చెరసాలలో ఉంటిని, నా యొద్దకు వచ్చితిరి అని చెప్పాను. అందుకు నీతిమంతులు, ప్రభువా, ఎప్పుడు నీవు ఆకలి కొని ఉంట చూచి నీకు ఆహారం ఇచ్చితిమి, నీవు దప్పికొని ఉండుట చూచి ఎప్పుడు దాహం ఇచ్చితిమి, ఎప్పుడు పరదేశీ ఉండుట చూచి నిన్ను చేర్చుకుంటేమి, దిగంబర ఉండుట చూచి బట్టలిచ్చితిమి, ఎప్పుడు రోగి ఉండుట చూచి చెరసాలలో ఉండుట ఆయనను చూచి నీ యొద్దకు వచ్చితమని ఆయనను అడిగాను. అందుకు రాజు, మిక్కిలి అల్పులైన ఈ నా సహోదరులో ఒక్కరికి మీరు చేసితిరి గనక నాకు చేసితిరని నిశ్చయంగా మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో అనెను. అప్పుడు ఆయన ఎడమ వైపున నుండి వారిని చూచి, శపింపబడిన వారులారా, నన్ను విడిచి అపవాదికి వాని దూతలకును సిద్ధపరచబడిన నిత్యాగ్నిలోనికి పోవుడి. నేను ఆకలి గొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెట్టలేదు. తప్పిగొంటిని, మీరు నాకు దాహం ఇయ్యలేదు. పరదేశినై ఉంటిని, మీరు నన్ను చేర్చుకునలేదు. దిగంబరినై ఉంటిని, మీరు నాకు బట్టలు ఇయ్యలేదు. రోగినై చెరసాలలో ఉంటిని, మీరు నన్ను చూడ రాలేదని చెప్పాను. అప్పుడు అందుకు వారు, ప్రభువా, మేమెప్పుడు నీవు ఆకలి కొని ఉండుట, దప్పికొని ఉండుట, పరదేశీ ఉండుట, దిగంబరు ఉండుట, రోగి ఉండుటయు చెరసాలలో ఉంటే చూచి నీకు ఉపచారం చేయకపోతిమని ఆయనను అడిగారు. అందుకు ఆయన, మిక్కిలి అల్పులైన వీరిలో ఒకనికైనా మీరు ఇలాగు చేయలేదు కనుక నాకు చెయ్యలేదని చెప్పాను. నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని వారితో అనెను. మీరు నిత్య శిక్షకు నీతిమంతులను నిత్య జీవమునకు పోవుదురు. ఆమేన్. Amen. Thank you for reading. So, brother and sister, here, we see, how the heart of God, heart of Jesus here, talking how, we need to be prepared. So here, the scripture talks about verse 31, when the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, he will sit on his throne in heavenly glory. So when Jesus comes for the second time, he will not come like the first time, like he was born in manger, or he was entered into Jerusalem in a donkey. But when Jesus comes for the second time, Bible says that he will come in a heavenly glory, not on earthly glory. మరి ఇక్కడ 31 వాక్యం గనక మనము చూసినట్లయితే, మరి క్రీస్తు యొక్క రాకడ ఏ విధంగా ఉంటుందో, గొప్ప ఆర్భాటంతోని మరి మనుష్య కుమారుడు ఆ యొక్క సింహాసనం మీద వచ్చినప్పుడు, మహిమగల సింహాసనం మీద వచ్చినప్పుడు, ఆసీనుడై ఉన్నప్పుడు, మరి ఎంతగానో దూతలతోని ఆర్భాటంతో ఏ విధంగా మరి ఒక రాజుగా ఆయన ఈ లోకంలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాడు. కానీ ఎప్పుడైతే మరి మొట్టమొదటిసారిగా ఈ లోకంలోకి వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒక పశువుల పాకలో తాను మరి పుట్టి, మరి యెరూషలేములో ఒక గాడిద పైన అతను వెళ్ళడము, ఈ విధంగా కాదు, కానీ ఎంతగానో గొప్ప ఆర్భాటంతోని, మరి ఎంతగానో దూతలతోని ఆయన మహిమతో ఇక్కడికి రెండవ రాకడ ఉంటున్నది. So earthly glory, if you just take up example, earthly glory, you think maybe somebody who's very famous, or or if you think ancient days, maybe they will riding on the horse, wearing a big crown, golden crown on their head, and a lot of those things we see can be considered as a earthly glory. Or a modern days, maybe somebody would come in a private jet or a luxury chopper, they would come, or so these are the earthly glory that we can relate to. But Bible is talking about not all those things, not the earthly glory, but when Jesus comes for the second time, he's going to come in a heavenly glory. And I don't know what it will be. I don't know, I cannot imagine, or we cannot imagine, even if we imagine, I don't know we'll be able to reach to what Jesus is talking here about heavenly glory. మరి ఇక్కడ భూలోక సంబంధమైన ఆర్భాటము అనగా ఒక పలుకుబడితో మరి ఇక్కడ మరి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, ఒకవేళ గనక మరి ప్రాచీన కాలంలో గనక చూసుకున్నట్టయితే, ఒకవేళ గొప్పవారై ఉండి పలుకుబడిన వ్యక్తి అయి ఉన్నప్పుడు గనక వాళ్ళు ఎంతగానో గుర్రాల మీద, రథాల మీద వాళ్ళు ఎంతగానో మరి ఊరేగింపుగా గాని మరి రావచ్చును, వారికి ఎంతగానో పేరు ప్రఖ్యాతులైన వ్యక్తులు ఆ విధంగా వస్తారేమో. కానీ ఈనాడు మరి ఆధునికరమైన లోకంలో గనక మరి గొప్పవారై ఉండి గనక వాళ్ళ యొక్క ఆర్భాటం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, మరి వారికి ఉన్న మరి ఖరీదైన విమానాలలో రావడం కానీ, లేకపోతే విమానం మరి చిన్న చాప్టర్స్ లలో వాళ్ళు రావడం కానీ, వారికి ఉన్న ఆర్భాటాలు కానీ ఎంతగానో ఇక లోకంలో వాళ్ళు చూపెట్టుకోవచ్చును. కానీ ఇక్కడ వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, క్రీస్తు వారు రెండవ రాకడ వచ్చినప్పుడు ఆయన
మరి మహిమ గల ఆసీనుడై మరి పరలోకం యొక్క మహిమతోనే ఆయన వస్తా ఉంటాడు. కాబట్టి మరి ఆ యొక్క పరలోక మహిమ ఆర్భాటం ఏ విధంగా ఉంటుందో మన ఊహకు మనకు తెలియదు. కాబట్టి మనం ఊహించలేము ఎలా ఉంటుంది ఆ యొక్క పరలోకమైన ఆర్భాటం కానీ ఆ యొక్క మహిమతోని వస్తున్నప్పుడు మనకు ఊహకు కూడా అందదు. మనం చేరుకోలేని యొక్క ఆ మనసు కూడా అక్కడికి వెళ్ళదు. మనం ఎలా ఉంటుందో కూడా మనం ఆలోచించుకోలేము మనం. So Bible says, when he comes, Jesus comes for second time, he will separate the people from one another as shepherd separates the sheep from goats. He will put the sheep on his right and the goats on his left. So we'll be separated, and there will be some people at the right side of Jesus, and there will be other people who will be at left side. మరి క్రీస్తు వారు మరి ఆర్భాటంతో వచ్చిన తర్వాత మరి తను చేసే ఒక పని ఏంటంటే, ఒక గొర్రెల కాపరి మరి ఏ విధంగా ఆ యొక్క మేకలను గొర్రెలను మరి వేరుపరుస్తూ ఉంటారో మరి ఆ విధంగా మరి క్రీస్తు వారు తన యొక్క కుడి వైపున గొర్రెలను ఎడమ వైపున మేకలను మరి ఈ విధంగా రెండు గుంపులుగా మరి మనుషులను మరి ఏర్పాటు చేస్తా ఉంటారు. So where do I want to see myself? Do I want to be in line of sheep, or do I want to be in line of goats? Definitely, all of us wanted to be saved. All of us wanted to be want to reach eternal life. None of us want to be lost. But brothers and sisters, what we need to understand here is that till the time has come, or the second coming of Jesus, God is giving all of us an equal opportunity so that we all can be prepared. ఆ యొక్క రెండవ రాకడ సందర్భంగా వచ్చినప్పుడు మరి మనము ఏక గుంపులో ఉండాలనుకుంటున్నాము, ఏక వరుస క్రమంలో ఉండాలనుకుంటున్నాము. మనం మేకల వరుసలో ఉండాలనుకుంటున్నామా, లేకపోతే గొర్రెల వరుసలో ఉండాలనుకుంటున్నామా? కాబట్టి మనం అందరికి ఒక ఆశ ఏంటంటే, మరి నేను కూడా ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యంలో నేను అడుగు పెట్టాలి, ఆ యొక్క నిత్యత్వంలోనికి నేను వెళ్ళాలి అని మనకందరు కూడా ఆశ ఉంది, తృష్ణ ఉన్నది. కాబట్టి ఈనాడు మనము ఆలోచించుకోవాలి, నేను ఏ విధంగా మరి సిద్ధపాటు నేను కలిగి ఉండాలి. ఎందుకంటే సమానమైన అవకాశము మరి దేవుడు అందరికి కూడా ప్రపంచంలో అందరు కూడా కల్పించుతున్నారు, అందరు కూడా ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళడానికి. So definitely, if you look back our own Christian life, we can get discouraged. Oh, will I be able to make it to heaven? Or we may feel fearful. Am I going to make it to heaven? Am I going to face the judgment day? So, but all of us can have those fears and uncertainty. But we can also have question like, who will be saved then? If I am not confident, then who will be saved? We can also have that question asked ourselves. మరి మనము గనక మన గత జీవితం గాని లేకపోతే మన ఒకసారి మన వెనక్కి తిరిగి చూసుకున్నట్లయితే, అయ్యో నేను జీవించిన జీవితానికి నేను వెళ్ళే మరి పరలోక రాజ్యానికి నేను వెళ్ళగలనా అని ఆ యొక్క భయం గాని ఆందోళన ఉంటుంది. నేను ఎదుర్కోగలనా, నేను ఆ యొక్క తీర్పులో నిలబడగలనా అని ఇవన్నీ కూడా ఉంటున్నాయి. అదే విధంగా మనము ప్రశ్నించుకోవాలి ఏంటంటే, మరి నేను వెళ్ళకున్నట్లయితే మరి ఎవరు రక్షించబడతా ఉంటారు అని ఇలాంటి ఒక సందేహాలు కూడా మనకు రావచ్చును. The same question even disciples of Jesus also had. Who will be saved? That's a question that disciples of Jesus asked, and we see a passage where Jesus telling them and answering to their question. మరి ఈ యొక్క ప్రశ్న తన శిష్యులు కూడా క్రీస్తుని అడిగి ఉంటున్నారు, అయ్యా ఇలాగైతే ఎవరు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్తారు? అప్పుడు క్రీస్తు వారు చెప్పిన యొక్క మాట వాక్యాన్ని చూసుకుందాం. Let us read from Matthew chapter 19, 23 to 25. We'll read Matthew 19, 23 to 25. మత్తయి సువార్త 19, 23 నుంచి 25 వరకు చదువుకుందాం. మత్తయి సువార్త 19, 23 నుంచి 25 వరకు. యేసు తన శిష్యులను చూచి, ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడం దుర్లభమని మీతో నిశ్చయముగా చెప్తున్నాను. ఇదిగాక ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించట కంటే సూది బెచ్చంలో ఒంటె దూరుట సులభమని మీతో చెప్తున్నాను. శిష్యులు ఈ మాట విని మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడి, అలాగైతే ఎవడు రక్షణ పొందగలడని అడగగా, యేసు వారిని చూచి, ఇది మనుషులకు అసాధ్యమే గాని దేవునికి సమస్తమును సాధ్యమని చెప్పెను. Amen. So here we see, about the rich young man, and when he asked and Jesus spoke to him, he discussed with them, and after that, when Jesus said that it is impossible for a rich man to enter into kingdom of heaven, that is when disciples were so astonished. They were like, then who will go? If they cannot go or enter into heaven,
then who will enter into heaven? That's a question, the disciples asked, and Jesus is telling the answer to them. మరి ఇక్కడ క్రీస్తు వారు ఒక ధనవంతుడైన ఒక యవనస్తునితో చాలా సంభాషించిన తర్వాత మరి ఆ యొక్క సంభాషణ సారాంశంగా మరి దానిని అనుగుణంగా ఈ యొక్క శిష్యులు ప్రశ్న వేసి ఉన్నారు. ఎందుకంటే అక్కడ యవనస్తుడు ధనవంతుడై ఉన్నాడు, క్రీస్తు చెప్పిన మాటకు వెళ్ళిపోయినాడు. కానీ ఇక్కడ అలాగైతే ఎవరు వెళ్ళగలరు పరలోక రాజ్యానికి అని ఒక ప్రశ్న వేసినప్పుడు శిష్యులు మరి క్రీస్తు వారు చెప్పిన మాట ఏంటంటే, ఇది మనుషులకు అసాధ్యమే కానీ దేవుని వలన సాధ్యమని క్రీస్తు వారు శిష్యులతో చెప్పి ఉన్నారు. So brothers and sisters, like disciples, we may also have some fears about, as I said, about judgment day or, going to heaven. So we may have some fears and doubts and we may think like judgment day or the end of the world could be very, furious or very fearful. Whole world may get destroyed and we may have, all these thoughts revolving in our mind and even we give into fears. So at this time we see a short video which actually shows, how the world will get destroyed. So it is not exactly the same way. It may happen, it may not happen. We don't know. Only God knows it. But just for us to understand, how it can be so dreadful, we'll just see this video. మరి మనకు కూడా మరి క్రీస్తు యొక్క రాకడ సమయంలో ఏమి సంభవిస్తూ ఉంటది, ప్రపంచం యొక్క స్థితిగతులు ఏ విధంగా ఉంటాయి, మరి ఎలా నాశనం అవుతుంది, ఎలా ధ్వంసం అయిపోతుంది, జరిగే పరిణామాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి. మరి చాలా మందికి మనసులో కలవరం ఉండొచ్చును, మరి ఆందోళన ఉండవచ్చును, భయంకరంగా ఉండవచ్చునని కొన్ని ఊహలకు మనకు ఎంతగానో మనసులో కదులుతా ఉండవచ్చును. అయితే ఈ యొక్క సందర్భంగా ఒక చిన్న వీడియో చూసుకుందాము. అనగా ఇలాగే జరుగుతుందని కాదు గాని ఇది కేవలము ఒక మచ్చు తునకై ఉంటున్నది. మరి ఈ విధంగా ఉండవచ్చును, ఉండకపోవచ్చును, కానీ ఒక మనకు అర్థమవ్వడానికి రాకడ ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి దీన్ని చూసి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. In the beginning, there was nothing. Nothing but the silence of an infinite darkness. But the breath of the Creator fluttered against the face of the void, whispering, "Let there be light." And light was. And it was good. The first day. And a lesser light ruled the nights. And there was evening and morning. Another day passed, and the ground put forth the growing things, all part of the greater whole, all in their place, and all was in balance. It was paradise, the jewel in the Creator's palm. So for the 10 generations since Adam's sin has walked within us, brother against brother, nation against nation, man against creation. We broke the world. We did this. Man did this.
Thanks, Sharad, playing the video. So, brothers and sisters, as I said, we don't know how it will be. It is just the imagination of man. This video we can see, but we don't know how the judgment day going to be, or the second coming of Jesus. But what I'm trying to say here is that whenever we think about it, we definitely give into a lot of fears. మరి ఇక్కడ చూసిన వీడియోలో దృశ్యాలన్నీ కూడా కేవలం ఒక కల్పితంగా ఇవి నిర్మించబడ్డాయి. ఇలా ఉంటుందని కాదు కానీ ఇది మనకు అర్థం కావడానికి మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ మరి ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకు చెప్పలేము. ఎలా కొన్ని మరి భయంకరంగా ఉంటుందా, ఏ విధంగా ఉంటుందో, కానీ ఆ తీర్పు దినం అనేది మరి తప్పకుండా దానిని మనం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. And we can be so uncertain, but when we look at Jesus, when we hear the words of Jesus in verse 26, Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. When disciples ask this question, who will be saved, Jesus is saying that with man it is impossible, with God it is possible. So same assurance, the same hope that God is giving to all of us this morning, brothers and sisters, as we're listening to the scriptures of the words of Jesus, the same assurance or the hope that God is giving to all of us, that with us it is impossible through our deeds or through our righteous acts or what is that we can do. With us it is impossible, but with God all things are possible. Through God it is possible, brothers and sisters, that we can enter into eternal life. మత్తయి సువార్త 19:26లో మరి శిష్యులు అడిగిన ప్రశ్నకు క్రీస్తు వారు ఈ విధంగా సమాధానం ఇచ్చినారు. ఎవరు రక్షణ పొందగలరు, ఎవరు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళగలరు అన్నప్పుడు క్రీస్తు వారు అన్నాడు, ఇది మనుషులకు అసాధ్యం, కానీ దేవునితోనే ఇది సాధ్యమని మరి శిష్యులకు ఎంతగానో హామీ ఇచ్చినారు. కాబట్టి ఈనాడు కూడా మరి మనకు అదే ఒక మాట క్రీస్తు వారు మాటలలో మనకి ఈనాడు ఎంతగానో ఒక ఆదరణ దొరుకుతుంది, ఒక భరోసా ఇస్తున్నారు, ఒక హామీ ఇస్తున్నారు. ఇది మనుషులకు అసాధ్యమే, కానీ దేవునికి మాత్రము ఇది సాధ్యమవుతా ఉంటున్నది. కాబట్టి మన యొక్క క్రియలు గాని, మన యొక్క నీతి గాని, వీటి వల్ల మనం ఎంతగానో మనం చేరుకోలేని యొక్క గమ్యము పరలోకానికి వెళ్ళలేము, కానీ క్రీస్తు ద్వారానే మనం వెళ్ళగలమని ఆ యొక్క మాటలలో మనకెంతగానో ఒక భరోసా ఈనాడు మనకు కనబడతా ఉంటున్నది. So brothers, let's see another passage where Jesus talks about how he will come back and take all of us to the place where he's preparing. Let's read from John chapter 14, 1-7. మరి ఇంకొక వాక్య భాగము గనక చూసినట్లయితే మరి క్రీస్తు వారు మరి వచ్చేటప్పుడు మరి ఏ విధంగా మనల్ని కూడా ఆయన ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడికి తీసుకువెళ్తారు. మన కొరకు ఎక్కడ స్థలము ఆయన సిద్ధపాటు చేస్తున్నారో మరి ఆయనే ఉండే స్థలంలో మనల్ని ఉండడానికి తీసుకువెళ్ళే ఆ యొక్క వాక్య భాగాన్ని మరి యోహాను సువార్త 14లో మనము చూసుకుందాం. యోహాను సువార్త 14:1-7 వరకు చదువుకుందాం. మీ హృదయంను కలవరపడనీయకుడి, దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచుతున్నారు, నా యందును విశ్వాసం ఉంచుడి. నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు, లేని ఎడల మీతో చెప్పుదును. మీకు స్థలము సిద్ధపరచ వెళ్ళుచున్నాను. నేను వెళ్ళి మీకు స్థలము సిద్ధపరిచిన ఎడల నేనుండు స్థలములో మీరుండు లాగున మరలా వచ్చి నా యుద్ధకు నుండుటకు మిమ్మును తీసుకొని పోవుదును. నేను వెళుచున్న స్థలమునకు మార్గము మీకు తెలియనని చెప్పెను. అందుకు తోమా, ప్రభువా, ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నావో మాకు తెలియదే, ఆ మార్గం ఎలాగో తెలియనని ఆయన అడగగా, యేసు, నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును, నా ద్వారానే తప్ప ఎవరును తండ్రి యొద్దకు రాడు. మీరు నన్ను ఎరిగి ఉంటే నా తండ్రిని ఎరిగి ఉందురు. ఇప్పటి నుండి మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు, ఆయనను చూచి ఉన్నారని చెప్పాను. అప్పుడు ఫిలిప్పు, ప్రభువా, తండ్రి మాకు కనపరచు, తండ్రిని మాకు కనపరచుము. Yeah, thanks, bro. So here we see, Jesus talking to disciples, and we could see here Jesus is assuring, Jesus is promising, giving a lot of hope to all of us that Jesus will come back and he will take us to the place where God Jesus is preparing for all of us. మరి ఇక్కడ వాక్య భాగంలో మరి క్రీస్తు వారు ఎంతగానో మనల్ని ధైర్యపరిచే ఒక మాటలు చెప్తా ఉన్నారు. నేను మీకు అక్కడ పరలోక రాజ్యంలో స్థలం సిద్ధపరిచి ఉన్నాను, నేను వస్తాను, మరి నేనుండే స్థలంలో మిమ్మల్ని కూడా నేను తీసుకువెళ్తానని ఒక హామీ, ఒక భరోసా ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నారు. So one of the disciples, Thomas asked, Lord, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? So brothers and sisters, when he asked that question, Jesus could clearly say, Jesus said, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
So through Jesus, we will be able to reach, not with our own efforts, but through Jesus, definitely we can reach Father. మరి ఇక్కడ క్రీస్తు వారు చెప్పినప్పుడు మరి తోమ ఒక ప్రశ్న వేసి ఉన్నాడు, అయ్యా మరి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు మాకు తెలియదు, ఆ మార్గం ఎలా ఉంటుందో మాకు తెలియదు. అప్పుడు క్రీస్తు వారు అన్నారు, నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును, నా ద్వారానే తప్ప తండ్రి యొద్దకు ఎవ్వరును రాలేరని ఒక మాట తను చెప్పినారు. అనగా మనము క్రీస్తు యొద్దకు వెళ్ళాలంటే మరి క్రీస్తే మనకు మార్గం అంటున్నారు. Verse 7 says, if you really know me, you would know my Father as well. So brothers and sisters, meanwhile the second coming of Jesus, what we need to do is, scripture here says that if you really know me, really we need to, not religiously, but really we need to know God, and then we will know Jesus, so that we will know Father also. మరి ఇక్కడ 7వ వాక్యంలో గనక క్రీస్తు వారు చెప్తా ఉన్నారు, మీరు నన్ను తెలుసుకొని ఉంటే, ఎరిగి ఉంటే, అప్పుడు మీరు నా తండ్రిని ఎరుగుదురు. అనగా తెలుసుకోవడము, ఎరిగి ఉండడం అంటే ఏదో నామమాత్రానికి ఆచార పరంగా క్రైస్తవ సంప్రదాయ పరంగా తెలుసుకోవడం కాదు, గాని మరి క్రీస్తును ఎంతో మనము పూర్తిగా ఎరిగి ఉన్నప్పుడే అప్పుడు తండ్రిని మనం ఎరుగుదుము. So do not be troubled in your heart, trust in God, trust also in me. So these are the words of Jesus saying that do not be troubled in our hearts, but really know him. That is what will help us. మరి మన యొక్క హృదయాలలో మరి కలవరము గాని భయంలు గాని ఇవన్నీ ఉండకూడదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఇవి ఉంటాయో మనం క్రీస్తును ఎరిగి ఉండలేము. ఎప్పుడైతే మనం క్రీస్తును ఎరిగి ఉంటామో తప్పకుండా ఈ యొక్క కలవరము గాని భయాలు గాని మనలో ఉండవు. Brothers and sisters, I would really request you to read Revelations also, like chapter 20, 21. I was reading in my personal Bible study. It could connect to this passage, how the second coming, or how our names will be written in book of life, and how God will create a new world altogether where there is no pain, there is no crying, there is no death. Amazing passages which is relevant to this Matthew chapter 25. So I would request all of you to read also throughout this week and understand how God is willing to help us, but God is also expecting us to be prepared, continue to serve him while we live on this earth. మరి ఇక్కడ మత్తయి సువార్త 25కు మరి అనుగుణంగా అనుసంధానంగా మరి ప్రకటన 21 గనక మనం చదివినట్లయితే ఇంకాను చాలా విషయాలు మరి ఈ యొక్క రెండవ రాకడ గురించి చాలా విషయాలు ఇక్కడ బయలుపరచబడతా ఉంటున్నాయి. మరి ఇక్కడ క్రీస్తు వారు చెప్తా ఉంటున్నారు, ఆ యొక్క రెండవ రాకడ విషయంలో మరి నేను మరి ఈ యొక్క నూతనమైన యొక్క ప్రపంచాన్ని నేను మీకు కొరకు మరి ఆవిర్భవిస్తా ఉంటాను. మరి ఎక్కడైతే ఏడుపు గాని పండ్లు కొరుకుట గాని మరి మరణం గాని మరి ఎక్కడ కూడా ఏమి కూడా మీకు ఉండదు అని క్రీస్తు వారు ఆ యొక్క ప్రకటన 21లో మరి చాలా రెండవ రాకడ విషయాలు అనేకంగా చాలా స్పష్టపరిచి ఉన్నారు. కాబట్టి ఒకటే ఒక సారాంశం ఏంటంటే ఎంతగానో మరి సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలి. జీవిత కాలం అంతే కూడా మరి మనకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉండాలి, మేలుకగా ఉండి మరి ఏ విధంగా సిద్ధపాటు మనం కలిగి ఉండాలని. And also in this passage, what we have read from Matthew chapter 25, 34 to 36, we have already read, how Jesus is telling, like, we need to have that genuine love, care, and concern for each other. If we do that, actually we are doing it for God. If we love somebody who is in need, and if we show and extend that genuine love and concern for somebody, it is actually, showing love for God. మరి 25 మత్తయి 25:31-46లో కనుక మనం చూసినట్లయితే మనం ఏ విధంగా దేవుని యథార్థంగా మరి ప్రేమించాలనేది మరి ఏ విధంగా ఉందంటే ఏక సంఘం అనే యొక్క శరీరంలో ఒకరికొకరు మనం ఏ విధంగా సహాయం చేసుకుంటామో, యథార్థంగా ఒకరిని ప్రేమిస్తూ ఉంటామో, శ్రద్ధ కలిగి ఉంటామో, ఒకరి పట్ల వారి యొక్క అవసరాల పట్ల కానీ ఏ విధంగా సహాయం చేసుకుంటామో దానిని బట్టి మనం దేవుని ప్రేమించే వారముగా అవుతా ఉంటాం. So I really want to appreciate all the brothers and sisters, having that, care, having that, love for each other, concern for each other. I really appreciate all the brothers and sisters in the church that we could able to have this one another relationship. We could encourage, we could help each other. So I think that's a great way of loving God. మరి ఈ యొక్క సంఘంలో మరి చాలా మందిని అభినందిస్తూ ఉంటున్నాం. అందరినీ కూడా మరి ఏ విధంగా అయితే మనకు ఒకరి పట్ల ఒకరు ఆప్యాయత కలిగి మరి శ్రద్ధ కలిగి సహాయం చేసుకునే విషయంలో మనం ఎంతగానో మరి ఒక సంఘం అనే ఒక కుటుంబంగా ఉంటున్నాము. కాబట్టి మరి దానిని మనం ఎంతగానో మరి కొనసాగించాలి. దాన్ని బట్టి మనం దేవుని ఎంతగా
ప్రేమిస్తా ఉంటున్నాం అనేది. So you may ask me a question, how I need to prepare myself. Brother, you're talking about prepare yourself to meet Jesus one day, but how should I prepare myself? So we'll see 5 points and then we'll close this lesson. So let's see 5 points how we need to prepare ourselves while we live on this earth. మరి ఈ యొక్క లోకంలో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు మనం ఎంతగానో తరచుగా మాట వింటున్నాము. ఈ యొక్క బోధలో మీరు ఎంతగానో సిద్ధపాటు కలిగి ఉండండి, మేల్కో ఉండండి, సిద్ధపాటు కలిగి ఎట్లా ఉండాలి, మేము ఏ విధంగా ఉండాలి అనగా జీవిత కాలంలో మరి కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన 5 అంశాలు చూసుకుందాము. ఏ విధంగా మనం సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలి క్రీస్తును ఎదుర్కోవడానికి. The first thing definitely, the prayer. Prayer means not like, we generally, have list of things that we want to ask God, we want to, ask God for different things that we pray in our prayer, which is fine. We should, that's a prayer that we say, but also, brothers and sisters, if we want to know what God knows and you don't know it, like, when the second coming will be, only God knows it, if we don't know it. So, but in our prayer, we can ask God, please help me to be prepared. I don't know when the second coming is. Please, help me to be prepared and help me how I can be prepared. When we ask God in prayer, definitely God will listen to our prayers and God will help us to be prepared, or God will keep us in a safe place, in a secure place, and be prepared to meet Jesus one day. మొదటి అంశంగా ప్రార్థన. అందరం కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాము. ప్రార్థన చేసే యొక్క సమయంలో మనకు కావలసిన అవసరాలన్నీ కూడా ఒక పట్టిగా క్రమం పెట్టి మనం దేవునికి తెలియపరుస్తూ ఉంటాము. దేవా, నాకు ఇది కావాలి, ఇది అవసరం ఉంది, ఇది. ఇందులో ఎలాంటి ఒక సందేహం లేదు, తప్పు లేదు. కానీ ప్రాముఖ్యంగా మనం దేవుని అడగవలసిన అంశం ఏంటంటే, మరి క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడ మరి ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుంది అనేది కేవలం క్రీస్తుకు మాత్రమే తెలుసును. కాబట్టి ఆ యొక్క రాకడ కొరకు మరి నేను ఏ విధంగా సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలి, ఎలా నా యొక్క హృదయాన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలన్నప్పుడు మరి దేవుడు తప్పకుండా మనల్ని ఎంతగానో సిద్ధపాటు చేసి మరి యొక్క ఏ విధంగా తాను భద్రపరుచుకుంటాడో, మరి ఏ విధంగా మరి ఎక్కడ ఆయన మనల్ని తన రెక్కల క్రింద దాచుకుంటాడో ఆయన మనకు గుర్తుపరుస్తూ ఉంటాడు. The second thing, listening. So listening to God. Sometimes we think we know what God wants, for us, but God's ways are different. God's thinking is different from our thinking. It is not very obvious. So we need to constantly listen to God. See what God wants to teach in my life. What areas that God wants me to get better or prepare myself. మరి రెండవదిగా మనం ఎంతగానో వినేవారమై ఉండాలి. ఎందుకంటే చాలా మట్టుకు మనకు తెలిసిందే మనం వినాలనుకుంటాము. కానీ మరి దేవుని యొక్క వైపు నుంచి ఆయన స్వరాన్ని వినే ఆ యొక్క హృదయాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా విప్పుకొని ఉండాలి. ఆ యొక్క వినడానికి సిద్ధపడాలి. ఎందుకంటే ఆయన మార్గాలు, ఆయన తలంపులు వేరు, ఆయన యొక్క పనిచేసే విధానము వేరు ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఎంతగానో విన్ని మార్చుకుని వారమై ఉండాలి. మనకు తెలిసిందే చేయడం కాదు. So when we rely on God, He will lead to the place where we need to be, where we need to go. He will lead to those places. So we need to rely on God. మరి ఎప్పుడైతే మనము ఆయన పైన ఆధారపడి ఉంటామో మరి దేవుడు మనకు ఏ యొక్క గమ్యాన్ని సిద్ధపరుచున్నాడో ఆ యొక్క గమ్య స్థలానికి ఆయన మనల్ని తీసుకొని వెళ్తా ఉంటాడు. The third thing is watching and waiting. Not waiting in fear or watching in fear that or trembling and fear like what is going to happen, or am I going to be saved, or this world is going to end, or it's going to be destroyed. Not in fear but in joy that we're going to see Jesus one day. God has called me, God has saved me, and in gladness, in joy that one day I'm going to see Jesus. That is how we need to be watching and waiting for Jesus. మరి మూడవది ఏంటంటే మేల్కుగా ఉండి కనిపెట్టుకుని ఉండడము. అనగా మేల్కు ఉండి కనిపెట్టడంలో మనం ఎంతగానో అయ్యో ఏమైపోతుందో ప్రపంచానికి, నా యొక్క జీవితం ఏమవుతుందో, ఈ యొక్క లోకం ఎప్పుడు అంతమవుతుందో, ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయో, నేనేమవుతానో, నా కుటుంబం ఏమవుతుందో, నా పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో, ఇలా ఆందోళనతో ఉండి మేల్కు ఉండి అలా కాదు. కానీ మనం ఎప్పుడైతే మేల్కుగా ఉండి కనిపెట్టడం అనగా మనం సిద్ధపాటు కలిగి గొప్పనంతోని ఎంతో సంతోషంతోని అయ్యో నేను క్రీస్తు వారిని నేను చూస్తాను, ఆయన కొరకు నేను కనిపెట్టుకుంటాను, మరి ఎంతగానో అలాంటి ఒక ఆనంద భరితంగా మనం ఆయన కొరకు ఎదురు చూడాలి. The fourth thing is storing. What we store in our lives as we live on this earth, as we prepare to meet Jesus one day, what we store in our lives that makes a lot of difference. For example, parable of 10 virgins, 5 of them
they stored that extra oil, which really helped them in time of need. So brothers and sisters, what we store in our life, all those good, great relationship with God, we need to store in our lives. Our personal Bible study, or great fellowship, what we can have, and great way of serving God, all those things we can store, that will be helpful for us when we meet Jesus. మరి 4వ అంశం ఏంటంటే, నేను జీవించిన కాలంలో నేను ఏం దాచుకుంటున్నాను, ఏం సమకూర్చుకుంటున్నాను. మరి ఈ యొక్క ఉపమానం గనక చూసినట్టయితే 10 మంది కన్యకలలో 5 మంది వాళ్ళు కలిగిన మరి ఎంతగానో నూనెను వాళ్ళు దాచుకున్నారు పెండ్లి కుమారుని ఎదుర్కోవడానికి. కాబట్టి మనం ఏమి దాచుకోవాలంటే దేవుని కొరకు మరి ఆయనతో కలిగిన ఒక సంబంధము మరి ఎంతగా ఉండాలి, నేను ఏ విధంగా ఆయన వాటితో నేను దాచుకోవాలి, మరి ఏ విధంగా సంఘ అభివృద్ధిలో నేను ఏ విధంగా సేవ కలిగి నేను ఉండాలి, మరి ఇలాంటి ఒక అంశాలలో నేను ఏ విధంగా నేను దాచిపెట్టుకుని ఉండాలి, క్రీస్తు వారు వచ్చినప్పుడు నేను ఎదుర్కోవడానికి ఎంతో సంతోషంగా ఉండాలని ఇలాంటి విషయాలు మనం దాచుకోవాలి. The fifth thing, being improved, or day by day, we make changes in our lives, step by step, a little by little, when we make those efforts to bring changes in our lives, God definitely bless those efforts what we make in our life to change and be more like Christ. So brothers and sisters, step by step, when we make efforts, when we improve, may not be will be perfect by the time Jesus comes, or may not be, but when we make efforts to improve and be more like Jesus, that's a great preparation that we can have in our lives. మరి 5వ అంశము ఎదుగుదల. అనగా ఏ విధంగా మనం క్రైస్తవ జీవితంలో పురోగతి చెందుతా ఉంటున్నాం అనేది. అనగా ఒకటేసారి మనం పరిపూర్ణంగా పోలేము, కానీ మన యొక్క పరిపూర్ణ ఎదగడానికి ఒక చిన్న మెట్లు, చిన్న అడుగులు వేసినప్పుడు, కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఆ యొక్క ప్రయాసం పెడతా ఉంటామో, ఆ యొక్క శ్రమ తీసుకుంటామో, నేను మారడానికి ఒక చిన్న అడుగు వేస్తున్నాను. కాబట్టి దేవుడు ఆ యొక్క అడుగును, ఆ యొక్క హృదయాన్ని చూసి ఎంతగానో ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి క్రీస్తు వారు వచ్చే సమయానికి మనం పరిపూర్ణంగా ఉంటామా లేదా అనే అంశం పక్కన పెడితే, కనీసం నేను అడుగులో నేను పురోగతి చేస్తున్నానా అనే దాని గురించి మనం ప్రయాసపడాలి. These are some examples that I could think, brothers and sisters, but there are many ways that we can definitely prepare ourselves to meet Jesus one day. కాబట్టి ఇవి కాకుండా అనేక విధాలుగా మనం ఎంతగానో సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలి క్రీస్తును ఒకనాడు మనం ఎదుర్కోవడానికి. So brothers and sisters, today in conclusion, today we learned how Jesus is the last teachings of Jesus in his ministry, and Jesus teaching constantly through parables that we need to be prepared to meet Jesus one day. కాబట్టి క్రీస్తు వారు తన యొక్క జీవిత చివరి అంకంలో మరి అనేకమైన ఉపమానాల ద్వారా మరి ఏ విధంగా మరి సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలనే విషయాలు ఎంతగానో తాను నేర్పించుంటున్నాడు. కాబట్టి మనం కూడా ఏ విధంగా ఈ యొక్క ఉపమానాలలో నుంచి మన క్రీస్తు మాటలతోని మనం ఏ విధంగా సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలనేది మనం నేర్చుకోవాలి. So brothers and sisters, let's continue to put our hope, let's continue to seek God and we prepare ourselves so that we also one day confidently, joyfully meet our Lord and Savior Jesus. కాబట్టి మనము తప్పకుండా మరి క్రీస్తు వారి యొక్క రాకడ సందర్భంలో ఏ విధంగా ధైర్యంగా, ఏ విధంగా విశ్వాసంగా ఉండాలనేది మనం ఎంతగానో ఎడదెగకుండా ఆ యొక్క ప్రయాసాన్ని మనం పెట్టే సిద్ధపాటు కలిగి ఉండి తప్పకుండా మనం ఎంతగానో ఆయన ఎదుర్కోవడానికి సంతోషంగా మనం ఉండగలం. Amen, brothers and sisters. May God bless his word. Thank you. మరి దేవుడు యొక్క వాక్యాన్ని ఆశీర్వదించబడును గాక. Amen. Thank you, Vinay, for a wonderful message. This is time for communion. వినయ్ సోదరునికి మరి మంచి యొక్క వాక్యాన్ని అందించినందుకు వందనాలు. మరి ఈ యొక్క సమయంలో ప్రభు యొక్క బల్ల ఉంటున్నది. Let's take time to reflect on the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Take time to reflect on the message we heard about being prepared to meet Jesus. మరి క్రీస్తును మరి ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలి, ఏ విధంగా ఆయనను మనం చూడాలనుకుంటున్నామో, ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా ఎలా సిద్ధపడాలని నేర్చుకొని ఉంటున్నాము. సో ఒక్క నిమిషము మన సమయం తీసుకొని మరి ఏ విధంగా నేను సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలని ఆ యొక్క విషయం పైన ఆలోచిద్దాం. So after a minute, I'll begin with prayer.
మరి ఒక్క నిమిషం తర్వాత మరి సహోదరుడు ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క ఒక్క నిమిషంలో మీరు ధ్యానించండి. Our Father in heaven, we are grateful to you for just reminding us how wonderful our lives are on this earth, and how blessed we are that we need to be ready with joy and happiness and being ready to serve, love like you, to be prepared, to live and genuinely love people around us, to to forgive, to imitate you, Father, to be like you. And thank you for dying on the cross for our sins. Thank you, Father, for showing us the way to live. Thank you for being the truth, life, and way for our lives, Father. Thank you for giving us this time that we can remember that you died on the cross for me, and through you, my sins are forgiven. I don't need to live in guilt. I don't need to live in fear, but I can live in love with you because you have paid for me, Father. Help me to show my life in a way which pleases you, Father, in a way which you feel glorified, not just me, Father. Thank you for this time as we participate in bread, which represents your flesh, the wine, which represents your blood. We proclaim, we accept that this was shed for me, for each one of us, as we participate, that you forgive our sins, so that we can recommit ourselves, our hearts, our mind, our body, our strength, our soul to you fully, Father. In Jesus' name, amen. This ends the time for communion. ఇంతటితో ప్రభు వల్ల ముగిస్తున్నాము. As we proceed before the announcement, I just like to share the lesson which I learned today. And I think, just such an amazing reminder about meeting Jesus face to face. మరి ప్రకటనలో వెళ్లే ముందు మరి ఈ యొక్క వాక్యం యొక్క ముఖ్య సారాంశాలు మరి ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నామో, మరి క్రీస్తు వారిని ముఖాముఖిగా మనం ఏ విధంగా ఎదుర్కొంటామో, ఎలా సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలనేది. And just before Jesus goes to crucifixion, before he gets arrested, he prepares each one of us, all his disciples, by telling different parables about the judgment day. And that kind of reminds me that Jesus did his job well in preparing each one of us, and today we are prepared ourselves to be ready for the judgment day. మరి క్రీస్తు వారు తను సిలువ ముందు వెళ్లే ముందు, మరి తాను బందీగా పట్టుకునే ముందు, మరి అనేకమైన ఉపమానాల ద్వారా మరి శిష్యులను ఏ విధంగా మరి సిద్ధపాటు చేసి ఉన్నారో, మరి అదే విధంగా మరి ఈనాడు మనమందరిని కూడా మరి క్రీస్తు వారు తన యొక్క వాక్యాల ద్వారా మనల్ని సిద్ధపాటు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ యొక్క తీర్పు దినము రాకే ముందు మనం కూడా ఈ విధంగా మేలుకుగా ఉండి సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలి అనేది. I was reminded that how much it's important to prepare, and I remember one time we had to take a train,
and we were all prepared, but the train number also seemed was correct. We got into the train, but it was going the opposite direction. And then next station we realized we took a train, but we took a wrong train, and it was such an embarrassing thing. And we were running, and then we had to go to the other side of the platform and take another train to catch the real train which we are into. And I kind of feel like, so many times we feel we are very prepared, and I can feel I'm very prepared, but I can be on a wrong track. మరి కొన్నిసార్లు ఏ విధంగా ఉంటుందంటే పూర్తిగా సిద్ధపాటు కలిగి ఉండడము. మరి మహావీరు కూడా తన యొక్క అనుభవం చెప్తా ఉన్నాడు. మరి ఒక్కసారి మరి పూర్తిగా రైలు ప్రయాణం తనకి వెళ్ళాలి, మరి రైల్వే స్టేషన్ కి వెళ్ళినాడు. మరి ఆ యొక్క రైలు యొక్క నంబర్ కూడా సరిగ్గానే ఉందని చూసుకున్నాడు సంఖ్య. మరి లోపలికి దూరిపోయి కూర్చున్నాడు, సామాన్లు పెట్టుకున్నాడు. కానీ తాను వెళ్ళవలసిన మార్గానికి తాను భిన్నంగా ఒక వేరే మార్గం గుండా తాను వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత గ్రహించినాడు, అయ్యో నేను పోవలసింది కుడివైపు అయితే నేను ఎడమ వైపుకు వెళ్తున్నానని గ్రహించి మరి దిగి మరి ఇంకొక రైలు పట్టుకొని మళ్ళీ వచ్చి ఇంకొక ప్లాట్ఫామ్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఇంకొక రైలు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. అనగా సిద్ధపాటు కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా కొన్ని పొరపాట్లు ఎలా జరుగుతాయంటే మనము ఎంచుకున్న దారి కంటే వేరే దారిలో వెళ్ళిపోతా ఉంటాం. So I don't want to be on a judgment day thinking that I'm going to heaven, and then straight away angels take me to hell, and then I can't go to the other platform that time because there's no other platform there. This is just a destination, and I'm just so challenged that I need to continuously check my ways, pray, listen, watch, wait, store, and keep improving each day. So it's just very, very, it's a big revelation for me personally. మరి మనందరికి కూడా ఏంటంటే మరి ఏ విధంగా సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలనేది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యము. అంతకంటే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యం ఏంటంటే నేను సరైన దారిలో ఉంటున్నానా లేదా, మార్గంలో ఉంటున్నానా లేదా. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ రైలు కాకపోతే ఇంకొక రైలు వస్తుంది, మన గమ్యస్థానానికి వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ ఒక్కసారి గనక మనము దూతలు వచ్చి మనల్ని ఎంతగానో తీసుకొని పోతా ఉంటాం, ఓ నేను సరిగ్గానే వెళ్తున్నాను అనుకుంటాము. కానీ అక్కడి పోయే లోపల ఎడమ వైపు తీసుకెళ్లి అక్కడ నరకంలో పడేస్తా ఉంటాం. కానీ అక్కడ నుంచి అయ్యో నేను వేరే దారిలో ఉన్నానే, పరలోక దారి ఎక్కడ అంటే అక్కడ మనకు అవకాశం ఉండదు. ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్ లో మారినంత సులభంగా కాదు. కాబట్టి ఇక్కడ జీవనంత కాలం మనం ఎంతగానో అంశాలన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను ప్రార్థన ఈ విధంగా ఉంటున్నది, నేను ఎదుగుతా ఉంటున్నానా లేదా, నేను మేలుకుగా ఉండి నేను నేర్చుకుంటున్నానా లేదా, నా యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో నేను ఏమి దాచుకుంటున్నాను, నా యొక్క మార్గం ఏంటి, నా గమ్యం ఏంటి. ఒక్కటే ఆలోచించుకోవాలి, ఏంటంటే నేను క్రీస్తు యొక్క మార్గంలో ఉన్నానా లేదా అని ఒక్క లక్ష్యం మనం సరి చూసుకోవాలి పదే పదే. Amen. Thank you so much, Paul. I think you did a fantastic job in translating. So great job to you. Amen. Thank you. Amen. So we'll proceed towards the announcement. కొన్ని ప్రకటనలు చూసుకుందాము. I would like to just thank all our friends and families and all the entire people who were stayed with us for the entire service. So thank you so much. We warmly welcome you. We would like to give you a hug, but you can just give a hug to yourself and feel that we have given a hug to each other. Amen. Till we meet physically. మరి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క స్నేహితులకు కూడా చాలా వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము. ఇక్కడ మీరు హాజరైనందుకు మరి మిమ్మల్ని ఎంతగానో మరి కలుసుకోవాలని మరి కౌగిలించుకోవాలని ఆశపడుతున్నాం, కానీ కుదరదు. కాబట్టి మరి మీ యొక్క చేతిలో మీ భుజాలు తట్టుకోండి, మా యొక్క ప్రేమ మీతో ఉంచినది. I also like to thank Jiva, Shanti, thanks the singing team, choir team. Thank you, Paul. Thank you, Vinay, for making this today's church service such a blessing, and just giving us a great opportunity to enjoy God from comfort of our homes. Thank you to each of them behind the scenes. మరి ఇక్కడ ఆరాధన పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నారు. మరి ఇక్కడ సంగీత బృందం గాని, మరి ఎవరైతే మరి ఆహ్వానం పలికిన జీవ ఆనంద్, మరి శాంతి గాని, మరి వినయ్ గాని, ఈ తెర వెనకాల ఉన్న ఈ యొక్క ఆరాధన కార్యక్రమంలో ఉన్న సహకారము, వారి యొక్క సేవలు అందించి మరి మనందరం కూడా ఇంట్లో సౌకర్యంగా కూర్చొని దేవుని యొక్క వాక్యము ఆరాధనలో పాల్గొనడానికి ఈ యొక్క కృషి వెనకాల వీళ్ళందరినీ కూడా అభినందిస్తుంటున్నాం.
Even Paul as well. So he doesn't like to tell his name. So thank you, Paul. Thank you, Sharath, for doing all the presentation and technical help, singing team. So thank you. We also want to appreciate and thank all the brothers and sisters for contributing for All India COVID collection, which was announced last Sunday. And we're grateful that the entire church, many of them came forward to donate. And we were able to collect a good amount, close to 33,300. So which will go out to the needy families. We really appreciate on behalf of the church, we like to say thank you for those who contributed. మరి కోవిడ్ ఎవరైతే మరి వారి నిమిత్తము మరి పోయిన వారము ఎత్తిన కానుకలు పూర్తిగా మరి 33,300కు అవి చేరుకున్నాయి. కాబట్టి దీనికి వెనకాల ఎవరైతే మరి కృషి చేసి మీరు ఇచ్చింటున్నారో వారికి అందరూ కూడా మరి సంఘం తరపు నుంచి వారికి అందరూ కూడా వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అదే విధంగా మరి శరత్ మరి ఇక్కడ ఈ యొక్క జూమ్ సర్వీస్ లో ఆ యొక్క టెక్నికల్ భాగంలో అతను కూడా ఎంతగానో మరి కాలంగా పనిచేస్తున్నాడు. అతను కూడా వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. This evening 5:30 we will have the KKC Sunday School for all the teens, for the pre-teens and the younger kids. So please be there, parents. Make sure that your kids are there. Gonna be beautiful, wonderful evening. మరి ఇవాళ సాయంత్రం 5:30కు మరి కేకేసి మరి జూమ్ లో ఉంటున్నది కాబట్టి దయచేసి మరి తల్లిదండ్రులకు ఒక విజ్ఞప్తి, మీ యొక్క పిల్లలను మరి 5:30 గంటకల్లా మరి ఫోన్ ముందు జూమ్ ఆన్ చేసి మీరు అక్కడ కూర్చోబెట్టండి. తప్పకుండా వాళ్ళు ఎంతగానో మరి ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళు ఆనందించగలరు. So after the prayer, as Paul prays and closes, we will have a short fellowship, and then there will be a quiz from the book of Matthew chapter 4, 5 and 6. So please do stay back and participate and enjoy the fellowship. మరి ఏక సమయంలో ప్రార్థనతోని మనము ముగించుకుందాము. ప్రార్థన అయిన తర్వాత మరి కొన్ని నిమిషంలో సహవాసం ఉంటున్నది. ఆ తర్వాత మత్తయి సువార్త 4-6లో మరి ఆ క్విజ్ పోటీ కార్యక్రమం ఉంటుంది కాబట్టి మరి ఎవరు కూడా వెళ్లకుండా దయచేసి ప్రార్థన అయిన తర్వాత మీరు కొనసాగించాలని మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Next Sunday we will have fellowship in the breakout rooms. వచ్చే ఆదివారము మనకందరు కూడా మరి కొన్ని భాగాలలో మనకు ఎంతగానో సహవాసం ఉంటున్నది జూమ్ లోనే. So prayer request, please continue to pray for Mahesh from Malipalli ministry. He's still in the hospital being treated, so kindly pray that he recovers completely. దయచేసి మహేష్ కోసం కూడా ప్రార్థనలో ఇంకను కొనసాగించండి. మరి ఇంకను అతను ఆసుపత్రిలో ఉంటున్నాడు. మరి తన యొక్క కొద్దిగా ఎంతగానో మెరుగైన దశకు అతని ఆరోగ్యం మెరుగుపడతా ఉంటున్నది. దయచేసి మీ యొక్క ప్రార్థనలో గుర్తుపెట్టుకోండి. I'll request Paul brother to lead us in prayer, and then we'll have fellowship and Bible quiz. Brother Paul. Okay, ప్రార్థన చేసుకుందాము. మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా పరలోకమందున మా ప్రభువా, ఇదిగో తండ్రి, ఈ యొక్క సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము. ఇదిగో నాయన, మీ యొక్క వాక్యం ద్వారా మేము ఎంతగానో ప్రేరేపించబడి ఉంటున్నాము, ఎంతగానో నాయన మరి ఆదరించబడి ఉంటున్నాము. మీ యొక్క వాక్యము ఎంతో జీవం గలది, చురుకైనది నాయన. మరి ఈ యొక్క సమయంలో మేము నేర్చుకున్న యొక్క అంశాలన్నీ కూడా తండ్రి మా యొక్క జీవితంలో మేము ఎంతగానో నాయన ఆచరణలో పెట్టడానికి సహాయం దయచేయండి నాయన. ఏ విధంగా మీ యొక్క రాకడ కొరకు మేము సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలనేది నాయన ఈనాడు మాకు ప్రాముఖ్యమైన అంశంగా మేము దీనిని తీసుకుంటున్నాం తండ్రి నాయన. మేము అనేక విషయాల పట్ల మా జీవితంలో మేము అన్నిటికీ సిద్ధపడతా ఉంటున్నాం తండ్రి. ఈ యొక్క జీవిత కాల చక్రంలో మేము ఎంతగానో తిరుగాడుతూ ఉంటున్నాం తండ్రి. కానీ మీ యొక్క రాకడ ఉంటున్నది ఆయన, మేము దానికి సిద్ధపడాలి, ఎదుర్కోవాలి. మేము ఏక గుంపులో ఉండాలనుకుంటున్నాము, గొర్రెల గుంపులో ఉండాలనుకుంటున్నామా, లేకపోతే మేకల గుంపులో ఉండాలనుకుంటున్నామా తండ్రి నాయన. మీరు ఏ విధంగా అయితే సెలవిచ్చింటున్నారో నాయన, మరి మేకల గుంపులో కంటే నాయన మరి గొర్రెల గుంపులో ఉండడం ఉత్తమము నాయన. ఎందుకంటే నాయన మరి ఏదైతే సహాయము ఈనాడు ఈ యొక్క సంఘం అనే యొక్క శరీరంలో ఈ యొక్క సమాజంలో మేము చేస్తూ ఉంటామో తప్పకుండా నాయన అల్పుడైన ఈనా దాసుడికి మీరు చేసి ఉన్నారు కాబట్టి నాకు చేసినట్లు అని మీరు సెలవిచ్చినారు ప్రభా. ఇదిగో నాయన, మేము ఎంతగానో ఒకరినొకరు ఆదరించుకొని ఒకరినొకరు ప్రేమించుకొని నాయన మా యొక్క హృదయాలలో నాయన ఎలాంటి యొక్క లోకతత్వము కానీ లేకుండా, కల్మషాలు లేకుండా
మరి ఏకటి నాయన ఆటంకాలు లేకుండా నాయన ఒకరి పట్ల ఒకరు మేము ఎంతగానో శుద్ధ హృదయాన్ని మేము కలిగి ఉండి నాయన, ఎందుకంటే మా యొక్క రక్షణ చాలా ప్రాముఖ్యమైనది తండ్రి. ఎందుకంటే హృదయ శుద్ధి గల వారు తండ్రి వారు దేవుని చూచెదరు అని మీరు మాట సెలవిచ్చినారు తండ్రి. కేవలం సహాయం చేయడము మాత్రమే కాదు నాయన, మరి మేము ఎంతగానో మంచి యొక్క సంఘ పరంగా ఒక కుటుంబ పరంగా నాయన మంచి యొక్క ఆ బంధాన్ని కలిగి ఉండడమే నాయన మీరు చూడాలనుకుంటున్నారు తండ్రి. మీరు ఏ విధంగా అయితే శిష్యులను మీరు సిద్ధపాటు చేస్తున్నారో మీ యొక్క మరణానికి ముందు తండ్రి, మరి ఈ యొక్క రాకడకు ముందు కూడా తండ్రి మీ యొక్క మాటల ద్వారా మేము ఎంతగానో సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలి ప్రభా. మరి ప్రార్థన చేయడం విషయంలో కానీ, మీ యొక్క వాక్య విషయంలో కానీ, మరి ఏ విధంగా అయితే నైనా మేము ఆ శ్రద్ధ కలిగి నైనా మరి కనిపెట్టుకొని ఉండాలి, ఏ విధంగా మేము ఎదగాలి నైనా మీరే మాకు సహాయం తెచ్చేయండి. ఎందుకంటే నైనా మీరు తిరిగి వచ్చి మీరుండే స్థలంలో మమ్మల్ని తీసుకువెళ్ళి అక్కడ నైనా మీరు మమ్మల్ని తోడై ఉంటారని మీరు వాగ్దానం చేస్తున్నారు తండ్రి. అయినా దానికి మీరే మార్గము సత్యము జీవమై ఉన్నారు ప్రభా. మిమ్మల్ని ఎరిగి ఉంటేనే కానీ తండ్రి మేము తండ్రిని ఎరగలేము ప్రభా. ఈ యొక్క సమయంలో తండ్రి మేము ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలనేది ఒక కేవలం ఒక సాధారణ మాట ప్రభా. కానీ ఏ విధంగా మీతో మేము మమైకం కావాలి, ఏ విధంగా సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలి అయినా, మీరు చేసే పనులు మేము ఏ విధంగా ఈ లోకంలో చేయాలి, మీరు జీవించినంత కాలము ఆయన ఏ విధంగా జీవించినారు అలాంటి జీవితాన్ని మేము ఏ విధంగా జీవించాలి నాయన సహాయం దయచేయండి. కేవలం చెప్పే మాటలు కాకుండా ఆచరణ అడుగులు వేయడానికి సహాయం దయచేయండి తండ్రి. నాయన మేము తరచూ మారుతూ నాయన మరి మీ యొక్క నన్ను స్వరూపాన్ని మేము ధరించుకొని ఉంటున్నాం తండ్రి. నన్ను అదే విధంగా మీ యొక్క పనులు చేసి మీ యొక్క మాటలు, మీ యొక్క ఆలోచనలు, మీ యొక్క అడుగులు అయినా మీ యొక్క ప్రతిబింబంగా మేము ఈ యొక్క లోకంలో మీకు వెలుగు బిడ్డల వలె ఉండడానికి సహాయం దయచేయగలరని, అదే విధంగానైనా మరి మహేష్ కోసం ప్రార్థన చేయించుంటున్నాము. ఆయన ఆ యొక్క బిడ్డను ఆయన సంపూర్ణంగా ముట్టి ఆయన మరి మెరుగైన దశలో నుంచి నన్ను ఆ యొక్క బిడ్డను మీరే రక్షించగలరని మేము ప్రార్థిస్తుంటున్నాం తండ్రి. ఇంకా నాయన ఎవరైతే అనారోగ్యంగా ఉంటున్నారో వారందరినీ కూడా తండ్రి మీరే ముట్టండి, స్వస్థపరచండి. అదే విధంగా నాయన ఏక సమయంలో అశ్విని కూడా మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్న ప్రభా. ఆ యొక్క బిడ్డకు మరి బ్రెయిన్ యొక్క ఆపరేషన్ జరిగి ఉంటున్నది తండ్రి, మరి మీరే ముట్టి స్వస్థపరిచి ఆయన ఆ యొక్క బిడ్డను తండ్రి మరి సంపూర్ణంగా కోలుకోవడానికి ఆ కుటుంబానికి కావాల్సిన ప్రతి అవసరతను నాయన మీరే తీర్చమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభా. ఇంకొన నాయన ఎవరైతే ఈ యొక్క సమయంలో తండ్రి మరి ఆసుపత్రిలో ఉంటున్నారో, అనారోగ్యంగా ఉంటున్నారో, మరి ఎక్కడైతే నాయన వారి ఇళ్లలో ఉంటున్నారో నాయన ఎవరి కోసమో ఆయన ఎదురు చూస్తున్నారో తండ్రి వారికి ఆదరణ దయచేయండి, వారికి కుదరట దయచేయండి, వారి బలపరచండి. ఆయన వారికి ఆత్మీయ సహాయము స్వస్థత అనుగ్రహించగలరని మేము వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఇచ్చిన యొక్క సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఎదుగో నాయన మరి ఈ యొక్క సంఘనంతా కూడా తండ్రి మీ యొక్క బలమైన హస్తం కింద దీన్ని అప్పచెప్పుకుంటూ మీ యొక్క ప్రకాశవంతమైన యొక్క వెలుగును ఆయన మేమెంతగానో ఈ యొక్క సంఘం పైన నాయన మీరు కుమ్మరించి ఈ యొక్క సంఘము నాయన ఒక పెళ్లి కుమార్తె వల్లే మీరు పెళ్లి కుమారుడిగా వస్తారని సెలవిచ్చినారు. కాబట్టి మేమందరం కూడా కలిసినైనా మరి ప్రతిదినము మరి నూతనమైన వధువు ఏ విధంగా అలంకరించుకుంటుందో మా యొక్క హృదయాలలో మేము అలాగా అలంకరించుకొని నేను ప్రతిదినం మీ కొరకు కనిపెట్టుకునే హృదయాన్ని మీరు మాకు దయచేయగలరని, మీ యొక్క వాక్యానుసారంగా నాయన మేము ఎంతగానో ఎదగడానికి సహాయం దయచేయగలరని ఈ యొక్క ప్రార్థన మీ యొక్క ప్రియ కుమారుడు యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నామా తండ్రి. ఆమేన్.